The wheezing, it is quite common when children get respiratory infection. So அது ஒரு 4-5 வயசுல செட்டில் ஆயிடும். அது depends on the severity. சில சமயம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தா mostly we try to help the babies with syrup itself. So you don't have to go to the extent of inhalers or nebulizers. பட் சில சமயம் நம்ம கொடுக்குற சிறப்புக்கு ஆக்ட் பண்ணாம இல்ல குழந்தை ரொம்ப டிஸ்ட்ரெஸோட வந்தா you don't have a choice but to go with inhalers or nebulizers. One common myth about nebulizer inhaler என்னன்னா அதுக்கு addictive potential இருக்கும், லைஃப் லாங் அதோட இருக்கணும். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். Inhalers or nebulizers have a great advantage because whatever we give in syrup form is in milligrams. But when we give as nebulizers or inhalers, we give it only in micrograms. So you can understand the difference in dosing, milli to micro. And it straight goes into the lung. நேர deposit ஆகுது, லங்குக்கு போகுது. It is not going to be taken into the system, intestine வழியா, blood circulation வழியா, லங்குக்கு மூக்கு சுத்தி போக வேண்டாம். Straight to the lung, you deliver lesser quantity. And there is no addiction potential. You are not going to carry this on for a longer period. இதெல்லாம் ஷார்ட் கோர்ஸ் எடுக்கிறது தான், 3 days, 5 days, maximum 7 days, and then we stop it. There is something called preventive medicine, which we give for a period of 6 to 8 weeks and stop. And these children usually get over the wheezing problem if there is no family history of asthma. They get over it maximum by 6 years. So வருஷத்துல 2-3 எபிசோட் கோல்டு வருதுன்னா அந்த ஒவ்வொரு எபிசோட் கோல்ட்லயும் இருமல் வரதுக்கு முன்னாடியே, வீசிங்னு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே we recommend them to give the drug for inhaler formலயோ syrup formலயோ before the wheezing sets in. அது வருஷத்துக்கு 2-3 தடவை தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுவும் for period of 3 to 5 days. After 6 years they get over the problem. Okay? Please don't be ever scared because fever is just a protective mechanism of the body. உடம்பு ஒரு ஆர்கானிசமை கொல்லணும்னா அதுக்கு ஆண்டவரா கொடுத்த ஒரு நல்ல விஷயம் rise in temperature to kill the organism, whether it is virus, bacteria, or whatever. So ஒரு 2 நாளைக்கு மேல fever இருந்தாதான் you need to see a doctor. And we give paracetamol and other remedies. Mostly common drug is paracetamol for fever. அது எதுக்கு கொடுக்குறோம்னா அந்த height of fever போகும்போது சின்ன பசங்களுக்கு less than 2 years fits is a major problem. So fits வராம தடுக்கிறதுக்காக we give paracetamol. இல்லைன்னா paracetamolக்கு அவசியம் இல்லை. fever ரைஸ் ஆகும்போது பெரியவங்களுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம், you get headache, body ache, and fever நால ஒரு discomfort, chills, அதை prevent பண்றதுக்கு just to make you feel comfortable, we give the medicine to decrease temperature. So முதல் 2 நாள் feverக்கு பயப்படாதீங்க. Just go with paracetamol, hydrate the baby well, that should be sufficient. Fit வந்தா பதறாதீங்க, இந்த first aid பண்ணிட்டு அப்புறம் உங்க டாக்டர் பாருங்க. And ஒருவேளை ஏற்கனவே febrile fitsனு லேபிளான குழந்தையா இருந்தா 5-6 வயசு முடியிற வரைக்கும் எப்போ ஃபீவர் வந்தாலும் paracetamol கொடுக்கும் போதெல்லாம் fits வராம இருக்கிறதுக்கு மருந்து கொடுங்க. Okay. Anytime fit, don't panic first thing. All that you must do is, இப்போ குழந்தை இருக்குனாக்க for example இந்த பொம்மையை குழந்தையா வச்சுக்கோங்க, turn the baby to one side. ஃபிட்டிங் சைல்டையே நீங்க ஒன்றும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டாம், ரெஸ்ட்ரைன் பண்ண வேண்டாம், அமுத்தி பிடிக்க வேண்டாம். ஒரு சைடா ஒரு கழிச்சு படுக்க வைங்க. ப்ரிஃபரபிளி லெஃப்ட் சைட் பிகாஸ் ஆஃப் தி வே தி ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜஸ் ஆர் டிசைன்ட். ஆஸ்பிரேட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக லெஃப்ட்னு சொல்றேன். பட் நம்மளுக்கு அந்த அவசரத்துல லெஃப்ட் ரைட்லாம் ஞாபகம் வராது. ஸோ ஏதோ ஒரு பக்கமா ஒரு கழிச்சு படுக்க வச்சுட்டு ஃபிட்ஸ் தன்னால மோஸ்ட்லி வித்தின் 30 seconds நின்றுடும். மேக்ஸிமம் 1.5 minutes. ஒன்ஸ் த ஃபிட் ஸ்டாப்ஸ், ப்ளீஸ் புட் த பேபி இன் ப்ரோன் பொசிஷன். கவுத்தி போட்டுருங்க குழந்தைய. எதுக்குன்னா முகம் கீழே பார்த்து இருக்கணும், வாயில உள்ள செக்ரீஷன்ஸ் குழந்தைக்கு வெளியில வந்துடும். நம்மளுக்கு ஒரே 2 ப்ராப்ளம் தான் ஃபிட்ஸ் வரும்போது. ஒண்ணு, குழந்தை அடிபட்டுக்க கூடாது, அந்த எங்கேயாவது ஃபோர்ஸிபிளா அடிபட்டுக்கிறது இல்ல கீழே விழுந்து அடிபட்டுக்கிறது, அந்த ஒரு ப்ராப்ளம். நாக்கு கடிக்கும், அதை எதுவுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அட் ஹோம் யூ கான் டூ எனிதிங் ஆக்டிவ்லி, நீங்க ஒன்றும் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வைக்க முடியாது. டோன்ட் பாதர் அபவுட் தட். ஒன்லி மேஜர் திங் விச் ஹேஸ் டு பி ப்ரிவென்டட் இஸ் ஆஸ்பிரேஷன் ஆஃப் தேர் ஓன் செக்ரீஷன்ஸ். ஸோ ஃபிட் வரும்போது அவளுக்கு முழுங்க முடியாது. ஸோ அவ தலைவாவே வாயில ஃபுல்லா பூலா இருக்கும். After the fit, what happens when the child is straight lying down, it will not swallow also, kind of aspirate. They are not fully conscious. So அது aspirate ஆகி லங்குக்குள்ள நேர போகும். வாயில உள்ளது வாயில இருக்கிற வரைக்கும் தான் கிருமி எல்லாம் சேஃப். If they go down to the respiratory passage, மூக்குல வாயில உள்ள கிருமிகள்லாம் respiratory passage குள்ள போச்சுன்னா it is all very dangerous. They all end up in lung infection. So அது ஒன்று தான் நம்ம மேஜர் கன்சர்ன். And plus a fitting child can also throw up, vomiting கூட வரலாம். ஸோ வயிற்றுல இருந்த கண்டென்ட்ஸ் கூட வாய்வுல வந்து லங்குக்குள்ள போகலாம். போகாம இருக்கணும்னா நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம், குழந்தைய ஒரு சைட்ல ஒரு கழிச்சு படுக்க வச்சு ஆஃப்டர் த ஃபிட் கவுத்தி படுக்க வைங்க. முதுக நல்லா தட்டிட்டு தென் மேக் தி பேபி செட். டியூரிங் அன் எபிசோட் ஆஃப் ஃபிட் கையில சாவி அந்த மாதிரி கொடுக்கறதோ இல்ல ஏதாவது குடிக்க ட்ரை பண்றதோ, ஃபிட்ஸ் முடிஞ்ச உடனே குடிக்கிறதுக்கு எதையும் கொடுக்க ட்ரை பண்றது இல்ல ஜுரம் இருக்குன்னு ஈர துணியால துடைக்கிறது, அது எதுவும் வேண்டாம். ஃபிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you won't be very sure if it is because of fever or because of some other infection.
So it is better to first episode of fit, better to consult a doctor to rule out other causes of fits. Any infection in the brain can also cause fits. So that should be ruled out. That is our major this thing, worry. சில சமயம் ஃபிட்ஸ் வரும்போது இல்ல குழந்தை விளையாண்டு இருக்கும்போது சாப்பிடும்போது இஃப் தே ஆஸ்பிரேட் தென் ஆல்சோ த ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜ் பிகம்ஸ் பிளாக்ட் அப்ப கூட ஃபிட் வரும். ஆஸ்பிக்சியா வந்து கூட ஃபிட்ஸ் வரும். ஸோ தட் இஸ் அனதர் ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபீவர் இல்லாம கூட ஃபிட்ஸ் வரலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு. அது வலிப்பு நோய்னு லேபிள் பண்றதுக்கு அவசியம் இல்லை. சாப்பிடும்போது சிரிச்சாலோ இல்ல சாப்பிடும்போது அது வாமிட் மாதிரி வந்ததுனாலோ அதை திரும்பி ஆஸ்பிரேட் பண்ணும்போது இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் கெட்ஸ் சோக், they go in for a fit. All that the hospital people need to do is just a suction. So oropharyngeal pathway la respiratory pathway la naga suction potale babies become fine mostly. So that also we have encountered. So fits ku bayam modalla vendam, you should know how to tackle fever. Normally milk teeth starts falling around 6 to 7 years. ஒரு 12 வயசு வரைக்கும் இந்த பல்லெல்லாம் விழுந்து முளைக்கிற விஷயம். So anywhere between 6 to 12 years is when you have all the falling. When do you really need to worry? ஒரு பல் விழுந்து பல்லு திரும்பி 6 மாசத்துக்கு முளைக்கவே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா you have to see a dentist. They will look out for the cause. There are few possibilities. One thing is அந்த ஒரு பல்லு முளைக்காத பல்லே இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்ரே பார்த்தாக்க தெரியும் அந்த பல்லு இல்லாம இருக்கா. இருக்கிற பல்லு இல்லைன்னா பெர்மனன்ட் டீத் உள்ளுக்குள்ள உட்காந்துருக்கு, அதுக்கு வரத்துக்கு வழி இல்லை. there can be some problem in the pathway. ஸோ ஒன்று அந்த வரக்கூடிய அந்த பாத்வே ரொம்ப திக்கா இருக்கலாம். then the dentist will just try to make a nick, பல்லு ஈஸியா வந்துடும். இல்லை there can be a cyst or பல்லு குறுக்கப்படுத்திருக்கலாம். இப்படி இருந்தா தான் மேல வர முடியும். if it's lying horizontally it can't come out. ஸோ ஆங்குலேட்டடா இருக்கலாம், ஜா அப்னார்மாலிட்டி இருக்கலாம். ஸோ 6 months வரைக்கும் ப்ளீஸ் வெயிட். ஒரு பல்லு விழுந்து 6 மாசம் வரைக்கும் பல்லு வரலனாலும் யூ கேன் வெயிட். பியாண்ட் 6 months ப்ளீஸ் சி யுவர் டென்டிஸ்ட். அண்ட் ஒரு பல்லு விழுறதுக்கு முன்னாடியே பின்னாடி ஒரு பல்லு வந்துருச்சுன்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி. இந்த முன்னாடி உள்ள பல்லு ஆடிட்டு இருக்கலாம், தன்னால விழுந்துற போகுது, அதுக்கு உடனே அவசரப்பட்டு பல்லு கோணல் மணலா வந்துருமோ உடனே டென்டிஸ்ட் போகணுமோ அப்படிலாம் பயப்பட வேண்டாம். சம்டைம்ஸ் சில்ட்ரன் டூ ஃபீல் இரிட்டேட்டட். ஏன்னா ஒன்னு ஆடுற பல்லு பின்னாடி இன்னொன்னு ரொம்ப இன்சியா இருந்தா யூ கேன் கோ கெட் இட் ரிமூவ். அதர்வைஸ் மோஸ்ட்லி இட் ஃபால்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே 1 to 2 years வரைக்கும் ஒரு பேக் தான். இட்ஸ் a standard pack. There will be 10 ml in the pack. You have to give 50% of it, that is 5 ml on day 1, 5 ml next week. This is for the first 2 years of life. ஒரு வயசுல இருந்து 2 வயசு வரைக்கும், அதாவது 2 டோஸ். ஒரு வயசுல 1.5 வயசுல you will give split doses 50-50 கொடுப்பீர். 5 ml 5 ml கொடுப்பீர். From second year of life, every 6 months you will give one full pack, and that will be till 18th year. 18 வயசு வரைக்கும் 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை டிவார்ம் பண்றது நல்லது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஈட் ஆல் ரா ஃபுட், யூ ஈட் அவுட் சைட். நம்ம 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸே போனாலும் எது ரொம்ப பாதகம், அந்த கட் பண்ணி வச்ச ஃப்ரூட் சாலடு, அப்புறம் அந்த வேக வச்ச பருப்பு எல்லாம் வச்சிருப்பான், அதெல்லாம் தான் ஆல் which is open to wear. அது என்ன பெரிய ஹோட்டலா இருந்தாலும் இட்ஸ் ஓப்பன், இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ்ட். ஸோ யூ ஹாவ் எ ரிஸ்க். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு கிவ் டில் 18 years. அதனால பெரியவங்களும் எடுத்துக்கூடாதானே, எடுத்துக்கலாம், தெர் இஸ் நோ ஹார்ம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து எத்தனை காலம் வரைக்கும் கொடுக்கலாம்னா 6 மாசம் வரைக்கும் பச்சை தண்ணி கூட கொடுக்காம தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுங்கோ, அதுதான் நல்லது. அண்ட் பிறந்து 1 மணி நேரத்துக்குள்ள சைல்ட் ஷுட் பி புட் ஆன் பிரெஸ்ட். ஏன்னா முதல் அந்த 48 மணி நேரம் வருது கொலஸ்ட்ராம் சொல்லுவோம், தட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ். குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குற இம்யூனைசேஷன் சொல்றதே அந்த சீம்பால் தான். ஸோ அதை முதல் 48 மணி நேரம் எக்ஸ்க்ளூசிவா கண்டிப்பா அந்த சக்கரத்தன் தேன் எதுவும் கொடுக்காம தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுக்கணும். தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1. 6 months வரைக்கும் பச்சை தண்ணி கூட கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி பிரெஸ்ட் மில்க், நத்திங் எல்ஸ். ரொம்ப அம்மா வேலைக்கு போனோம், கம்பெலிங் நீட் இருந்தா மேபி ஆஃப்டர் 5 months யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆன் அதர் ஃபீட்ஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிக்கலாம். எவ்வளவு காலம் கொடுக்கணுமானாக்க இட் இஸ் மினிமம் ஃபார் 2 years. அட்லீஸ்ட் 1.5 வயசு வரைக்குமாவது தாய்ப்பால் கொடுங்க. அண்ட் பம்ப் பண்ணி வச்ச மில்க் எவ்வளவு நேரம் கொடுக்கலாம் கேட்டீங்கன்னாக்க இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் வெளியில வச்சா 4 மணி நேரம் வச்சுக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சா ஈஸிலி அப் டு 48 hours. இட்ஸ் குவைட் சேஃப். அண்ட் அம்மா வேலைக்கு போயிட்டு வரவா கட்டின பால் இருந்ததுனாக்க இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் யூ மஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் த மில்க். ஏன்னா முன்னாடி சொல்றது அந்த கட்டின பால் கொடுக்க கூடாது, அது கெட்டு போயிருக்கும். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். பாடி இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டோர் ஹவுஸ். ஸோ எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் சரி, காலவரை போயிட்டு ஈவினிங் வேலையில இருந்து வந்தாலும் யூ கேன் ஸ்டில் ஃபீட் தட் மில்க் டு த பேபி.
See, about milk burping, குழந்தை பிறந்து அந்த 6 மாசம் நம்மளுக்கு நம்ம ஃபுட் பைப்புக்கும் ஸ்டொமக்குக்கும் நடுவுல நம்மளுக்கெல்லாம் we have a sphincter, muscle Yeah. sphincter which is well developed. So அது என்ன ஆகும், நீங்க சாப்பிட்டு தலைகுப்புற நின்னா கூட நம்மளுக்கு ஒண்ணும் வெளியில வராது. இந்த குழந்தைகள் 6 மாசம் வரைக்கும் their system is not mature enough. So what happens is like a tumbler of milk. கவுத்தினா அப்படி கவுந்து வெளில வந்துரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. So for them to bring the milk down to stomach ஒரு 1/4 மணி நேரமாவது ஆகும். தோல்ல போடணும் தட்டணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை. யூ ஜஸ்ட் கீப் த பேபி ஆன் லேப். மடியில உட்காத்தின மாதிரி வச்சா போறோம். ஆங்குலேஷன் வேணும், ஒரு 45 to 60 degrees ஆங்குலேஷன் ஃபீட் பண்ணிட்டு. தோல்ல போட்டு தட்டணும் தேவையில்லை. சம் பேபிஸ் when you put it on shoulder they immediately bring out the milk, வாமிட் பண்ற மாதிரி வந்துடும். ஸோ அது தேவையே கிடையாது. மடியில உட்காத்தின மாதிரி இன்க்ளினேஷன் ஆஃப் 45 to 60 degrees for 15 minutes. ஏப்பம் வருது வரல கணக்கே இல்லை. அது பண்ணியாச்சுன்னா கண்டிப்பா கக்காது. அந்த கக்க கூடாது, கக்கினா பொறையேற பாசிபிலிட்டி. மில்க் வேஸ்ட் ஆகுறது மட்டும் இல்ல, பொறையேறித்துனா லங்ல போய் நிமோனியா ஆகும். அதனால வி வாண்ட் யூ டு அவாய்ட். படுத்துட்டு ஃபீட் பண்ணக்கூடாது. அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இஃப் யூ லை டவுன் அண்ட் ஃபீட் அகெயின் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் இயர் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன். சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஆஸ்பிக்சியேட் ஆகி டெத் கூட ஆகலாம். ஸோ படுத்து ஃபீட் பண்றதுன்றது இட் ஷுட் நெவர் பி டன். ஃபீடிங் இன் லைங் பாஸ்டர் ஷுட் பி அவாய்டட் அட் எனி காஸ்ட். இப்ப தேன்ல ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்னன்னா, 2 வயசு வரைக்கும் தேன் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் எனி சைல்ட் பிகாஸ் இட் காசஸ் botulism. That is a very severe significant bacterial infection which can cause neuro problems in a child. So you don't want botulism. இந்த கார பொருட்கள் எல்லாம் தேன் இல்லாம கொடுக்க முடியாது. கார பொருட்கள்ல இன்னொரு ப்ராப்ளம், நீங்க கம்பல் பண்ணி கொடுக்கும்போது பொறையேறிச்சுன்னா அகெயின் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி லங் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி. எப்ப பொறையேறிச்சுனாலும் ஃபோர்சபிள் ஃபீடிங், வாமிட்டிங், இல்ல ஃபிட்ஸ் குழந்தைகளுக்கு அந்த கோழை வரும்போது முழுங்கினா, எனி டைம் தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் அண்ட் எனி டைம் யூ டேக் இன் fluid into the windpipe instead of foot pipe, there is a possibility of pneumonia. இந்த காரமான பொருட்கள், சுக்குல இருந்து சுக்கு, வசம்பு, எனி ஆஃப் தீஸ் நாட்டு மருந்து எதை எடுத்தாலும் காரம் இருக்கும். பெரியவங்களுக்கே காரமா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் அட் ஆல். இது சொல்லும் போது இன்சிடென்ட்லி ஐ ரிமெம்பர் ஒன் திங், தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அந்த உரம் விழுந்துருச்சு குழந்தைக்கு, உரை எடுக்கணும். தட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி உரம் வாட் எவர் தே கால். தி திங் இஸ், மூக்கு அடைச்சிருக்கும். நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே மூக்குல மியூக்கஸ் கடவுள் கொடுத்த ஒரு இயற்கையான விஷயம். மூக்குல மியூக்கஸ், காதுல வேக்ஸ், எல்லாமே ப்ரொடெக்ஷனுக்காக கொடுத்தது. பட் ஃபார் பேபிஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தே ஆர் ஆல்வேஸ் இன் லைங் பாஸ்டர். ஸோ இட் கெட்ஸ் ட்ரைட் அப் த செக்ரீஷன்ஸ். வி ஆர் ஆல் அப்ரைட், வி டேக் பாத், வி நோ டு ப்ளோ அவர் நோஸ் அண்ட் ஆல் தட். குழந்தைங்களுக்கு அதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், அந்த ட்ரைட் அப் செக்ரீஷன்ஸ் வில் பிளாக் தியர் நோஸ். They become really mad and cranky. Most of the times baby cry because of nose block. Feed எடுக்க முடியாது, காத்து கிடையாது. ஏன்னா மூக்கு அடைச்சாச்சுன்னா சக் பண்ண முடியாது. And மூக்கு அடைச்சாச்சு, the only way they know to breathe is not by opening their mouth, by crying. When they cry, they take excess air that will go into the intestinal system. So வயிறு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும், வயிற்று காலிக்க ஆரம்பிச்சிடும், பசி, தூக்கம் இல்ல, வயிற்று வலி எல்லாம் சேர்ந்து they behave mad. All that you need to do is a simple solution. You have to tilt the baby's head, put in 2 to 3 drops of saline, gently squeeze the nose like this. Whatever is obstructing will come out. The baby sleeps peacefully, takes feed. Amma is happy, baby is happy. 6 மாசத்துக்கு கீழ உள்ள குழந்தைன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். 6 மாசத்துக்கு கீழ உள்ள குழந்தை is going to be depending on breast milk. So breast milk மட்டும் குடிக்கிற குழந்தை நிம்மதியா குடிச்சு தூங்கிட்டுனா அது போறோம்னு அர்த்தம். நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி பசி எல்லா சமயமும் இருக்காது. So breast milk குடிக்கிற குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, வளர்ந்த குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, how much ever they want to take, they will decide. Unless the baby is cranky and crying out of hunger, அப்போ you must find out. நான் சொன்ன மாதிரி 6 மாசத்துக்கு கீழேனா மூக்கு அடைச்சிருக்கா, அதனால குடிக்க முடியலையா, வாயில ஏதாவது புண்ணு இருக்கா, இல்ல ஜுரம் இருக்கா, வயிற்று வலி இருக்கா. So you have to dig at that to find out if it's causing discomfort. So long as the child is happy, feed எடுத்துக்கு நல்லா தூங்குதுன்னா, you can just leave the baby. Okay. So you don't have to really worry about. பெரிய குழந்தைகளுக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது கூட நேத்திக்கு 2 இட்லி, இன்னைக்கு 1 இட்லி தான், இட்லியே வாங்க மாட்டேங்கிறது அப்படி எல்லாம். there is no count of calories, count of numbers. If baby is hungry, baby will accept. No feeding session should go beyond 15-20 minutes. 1/4 மணி நேரத்துக்கு மேல குழந்தை சாப்பிடலைன்னா சாப்பிட போறது இல்லை. நீங்க அம்மாக்கள் முதல்ல வயிற்று ரொப்பிண்டு தான் குழந்தைகளுக்கு சாதம் ஊட்டணும். That is what I always tell. Because you become cranky. Mothers, they are also human beings. பசி வந்துரும். 1/4 மணி நேரத்துக்கு மேல சாப்பிடலைன்னா அது வரைக்கும் எல்லாம் பாசமா இருக்கும். அப்புறம் எல்லா லாங்குவேஜ் ஆரம்பிச்சிரும், அடி ஆரம்பிச்சிரும். இல்லைன்னா you start showing irritation, baby starts getting irritated. So fill your tummy, whoever it is, mother, grandmother, நீங்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியா வந்து குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணுங்க.
நான் குழந்தைக்கு ஊட்டிட்டு தான் சாப்பிடுவேன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே வேண்டாம். அண்ட் நோ ஃபீடிங் செஷன் பியாண்ட் 15 மினிட்ஸ். ஒரு தடவை சாப்பிடலையா அடுத்த தடவை அது சாப்பிடாதுன்னு கிடையாது. மேபி ஆஃப்டர் அடுத்த ஃபீட் ட்ரை பண்ணா அதே சாப்பாடு சாப்பிடலாம். ஒன்ஸ் குக் பண்ணா 4 hours வரைக்கும் அதை வச்சு கொடுக்கலாம். அதுக்கு மேல வெளியில வச்சா, ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சா யூ கேன் கீப் இட் ஃபார் 24 hours. இஃப் யூ கீப் இட் அவுட் சைட் நாட் பியாண்ட் 4 hours. எஸ்பெஷலி ஃபார் கேர்ள்ஸ். ஜென்ரலி எல்லா குழந்தைகளுக்குமே நம்ம யூரின் போன அப்புறம் மோஷன் போன அப்புறம் இல்லை குளிப்பாட்டும் போது க்ளீன் பண்றோம்னா ஆல்வேஸ் யூ மஸ்ட் க்ளீன் தி யூரினரி ஏரியா ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் யூ டச் தி மோஷன் ஏரியா. மோஷன் ஏரியால கை வந்துருதுன்னா அப்படியே நம்ம கை சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிடணும், அவ்வளவுதான். ஃப்ரம் மோஷன் ஏரியா கோயிங் பேக் நார்மல் டெண்டன்சி ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஹாவ் அப்சர்வ், especially in the lower economic strata. I see them washing முதல்ல anal region and then their hand moves forward to the urinary area. Especially in girls, this will carry infection from the anal area to the urinary area. So urinary infection ஜாஸ்தி கேர்ள்ஸுக்கு வரதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. So always cleaning should be from front to back. So urine area clean பண்ணிட்டு தான் motion ஏரியாக்கு கை போகணும். Once you clean motion area, hand should be washed with soap and water. And washing பத்தி முக்கியமான விஷயம், it is not just washing with soap and water like this. You must clean also your fingertips. ஏன்னா அங்கதான் யூ ஹேவ் டெப்ரிஸ் டெபாசிட்டட் ஆல்வேஸ். எவ்வளவுதான் நீங்க ஃபிங்கர்ஸ் நல்லா நெயில்ஸ் ட்ரிம் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் there is a possibility of any dirt or germs getting accumulated in that area. So you should also do like this. இப்போ எல்லாரும் ஹேண்ட் வாஷிங்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆயிருப்பா இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம். ஒன் திங் யூ மஸ்ட் நோ இஸ், குழந்தைகள் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்ல இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு 8 நாளைக்கு ஒரு தடவை மோஷன் போனா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் வாட் வி ஆஸ்க் தெம் டு மானிட்டர் இஸ், ரொம்ப ஈரப்பசை இல்லாம ஆட்டு புழுக்க மாதிரி மோஷன் போச்சுன்னா, இல்ல மோஷன் போகும்போது ரத்தம் வந்ததுன்னா, தென் தே டெஃபினெட்லி ஹாவ் டு see a doctor because it's abnormal. Otherwise, purely breastfed babies, pasty motion, sticking to the cloth, yellow color, you don't have to worry at all. Blood இருந்தா anytime they have to contact. பட் நீங்க இந்த மத்த ஃபீட்ஸ் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம், சாலிட் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா எவ்ரிடே போகணும். எவ்ரிடே போறதுன்றதை விட the motion consistency should be really smooth. அது அந்த டியூப் மாதிரி டைட்டா போக ஆரம்பிச்சதுனாலே it means it's going to tear their anal orifice. Once கிடிய ஆரம்பிச்சிருதுன்னா they start getting scared to pass motion. They withhold. Once they withhold, what happens? அந்த மோஷன்ல உள்ள ஈரப்பசை ஃபுல்லா அப்சார்ப் ஆயிடும், இன்னும் டைட் ஆகும். So it is a vicious cycle. The baby is scared, doesn't want to pass motion, withholds. Withhold பண்ணும்போது ஈரப்பசை போய் இன்னும் டைட் ஆயிடும். போக போக ரொம்ப டைட் ஆகும்போது கீழே வரும்போது திரும்பி நெக்ஸ்ட் டைம் அகெயின் there is a tear. So there is a continuous cycle of thickening and tearing. அதை பிரேக் பண்ணோம்னா நம்ம டயட்ல உள்ள important modifications will be giving more of fiber. தண்ணி மட்டும் கொடுத்தா யூரினா போயிடும், யூஸ் இல்லை. So you have to give more fiber in diets. Fiber will be through vegetable source and fruit source. That's the main source. Curd is also very good. Till 6 months, it's only mother's feed. But there are some circumstances where they would have already started on top feeds for various reasons. Amma veliki porudhu, illa feeding pattala, weight gain varla, for any reason, if they have already started on other milk, the supplementary milk edavadhu ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கன்னா, then they can give also hot water. Otherwise 6 மாசம் முடிகிற வரைக்கும் அம்மாவோட பால் தவிர நாங்க ஏதாவது விட்டமின் டிராப்ஸ் கொடுத்தா அது தவிர எதுவும் தேவையில்லை. விட்டமின் டிராப்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் ஒன்லி விட்டமின் D3 from birth till 2 years, and iron we start from 3 months. 100 days முடிஞ்சதுல இருந்து அயன் ஆரம்பிப்போம், that is till 2 years. வேற அது தவிர விட்டமின் சப்போர்ட்ஸ்ங்கிறது தேவையில்லை. only if the child has severe diarrhea or respiratory infection, we give zinc alone. Multivitaminக்கு ரோலே கிடையாது. We give plain zinc to help in early recovery. So these 3 things only. Vitamin D3, we give iron, we give zinc. That's all. Thank you doctor. தாய்ப்பால் சூடு பண்ணலாமா? அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு வயிறு மந்தமானா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? தாய்ப்பால் சூடு பண்ண கூடாது, கண்டிப்பா சூடு பண்ண கூடாது. ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணதை நீங்க எடுத்து கொடுக்கணுமானா வெளியில ஒரு 1/4 மணி நேரம் வச்சுட்டு கொடுக்கலாம். And it is a myth actually. Refrigerated items use பண்ணா குழந்தைக்கு சளி பிடிக்கும்ங்கிறதெல்லாம் myth. You can straight use from refrigerator also and give, but if it is very chill, the baby is not liking it, you can keep it outside for 15-20 minutes before you give any food item from refrigerator. See, they don't have appetite. கொஞ்சம் dullness இருக்கும், motion அவ்வளவா கம்ஃபர்டபிளா போகாது, இல்ல வாமிட்டிங் இருக்கும். ஃபீவர் எதுவும் இல்லாம vomiting sensation, no taste for food,
and constipation. These are the few things they present with. ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம், கம்பல் பண்ண வேண்டாம். சிஸ்டம் எவ்வளவு கேக்குறதோ அவ்வளவு கொடுத்தா போறோம். It will get set on its own. Buttermilk is the best option for such children. Elanir is another very good option. So in the ரெண்டும் நம்மளுக்கு boon, buttermilk and elanir. So nothing else is required till the baby recovers. Good, good. பாலூட்டும் தாய்மார்கள் சிலர் வேலைக்கு செல்வதால் டியோட்ரன்ஸ், மேக்கப் சாமான்கள், பவுடர் போன்றவை பயன்படுத்துவதுண்டு. அதனால் குழந்தைக்கு அலர்ஜி ஏற்படுமா? குழந்தை பால் சாப்பிட மறுக்குமா? கண்டிப்பா அலர்ஜி வரதை விட பால் சாப்பிடுறத மறுக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் உண்டு. ஏன்னா அந்த பவுடரோட ஸ்மெல்லோ டியோட்ரன்ட் ஸ்மெல்லோ சில்ட்ரன் டோன்ட் அக்செப்ட். தே ஹவ் நாட் பீன் யூஸ்ட் டு இட் ஃப்ரம் பிகினிங். திடீர்னு மதர் ஸ்டார்ட்ஸ் யூசிங். We recommend mothers to take bath well, get rid of all that smell before they feed the baby. So kandipa it has a negative impact on feeding. More than allergy, feeding. And incidentally, because you asked about allergy, I want to tell this also. Don't use Dettol or Savlon for any of the baby clothes washing. And you do use either diaper use பண்ணுங்க இல்லைன்னா plain clothல அப்படியே படுக்க வைக்கலாம். Don't try to use cloth diapers on them. லங்கோடு மாதிரி கட்டுறது, ஜெட்டி போடுறது, இதெல்லாம் என்ன ஆகும்? We don't immediately change their panties when they pass urine or motion. It takes some time, and that is when they go for diaper rash. Either leave them fully open and then you change the cloth underneath. That makes it easier. Or you use a diaper, regular diaper, which absorbs well. Once in 6 hours you have to change. If they pass motion, it has to be immediately changed. அவ்வளவுதான். Thank you. எண்ணெய் தேய்ச்சி உருவி குளிப்பாட்டுறது அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துல இருந்து வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ அதெல்லாம் பண்ணணுமா? அது குழந்தைக்கு வந்து தேவையா? எப்படி? See, oil massage is not actually mandatory. But பண்றதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. Especially coconut oil massage. In babies who are underweight, it helps them. Cutaneous absorption has been proven. So it helps them in weight gain. மற்றபடி மாய்ஸ்சரைசிங் எஃபெக்டுக்காகன்னு தேவையில்லை. ஏன்னா உடம்புல கடவுள் கொடுத்த ஆயில் கிளான்ஸ் தலையில உடம்புல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஆயில் அட் ஆல் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ பர்சனலி. பட் போட்டா தப்பானா தப்பு இல்லை. ஒரு பிரச்சனை ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம். நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் எது தடவினாலும் எறும்பு வந்துடும். எங்க இருந்தாலும் துணிக்கு எறும்பு வந்துடும். ஸோ அதை கிளீன் பண்றது, அந்த ரப்பர் ஷீட்டை கிளீன் பண்றது, துணியை கிளீன் பண்றது மெஸ்ஸி. when you take the baby can slip. And when you apply much oil on the hair, to wash it you use soap or whatever. And the oil, soap, water, எல்லாம் சேர்ந்து if it trickles down the face, if it enters the eyes, mouth, nose, எங்க வேணாலும் இந்த orificesல போச்சுன்னா again risk of infection. So oil I don't basically prefer, but if you want to, you can use coconut oil massage, especially in low birth weight babies because it's known to help weight gain. Okay. Thank you doctor. இன்றைய குழந்தைகளிடம் நிஜமாகவே லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்கிறதா? இன்றைய குழந்தையில மட்டும் இல்ல, அந்த காலத்திலயும் இருந்திருக்கு. இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் இட் வாஸ் நாட் டயக்னோஸ்ட் பிஃபோர். ஸோ இட் இஸ் லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் ஏன் வருதுன்னா, நம்ம இன்டெஸ்டைன்ஸ்ல பிரஷ் பார்டர்ஸ்னு இருக்கும். அதுல வந்து வி ஹேவ் என்சைம்ஸ் டு டைஜஸ்ட் திஸ். லாக்டோஸ் இஸ் நத்திங் பட் த சுகர் இன் மில்க். ஸோ அந்த மில்கை டைஜஸ்ட் பண்ற என்சைம் கம்மியா இருந்ததுனாக்க தென் தே ப்ரெசென்ட் வித் டயரியா, சோர் பாட்டம், அடிக்கடி வயிற்று வலி, அந்த மாதிரி வரலாம். என்சைமே இல்லாம போச்சுனாக்க that is not a very common phenomenon. Deficiency is more known to occur than absence. Absence இருந்ததுன்னா it is very difficult. Lifelong they will not be able to take milk. But in the deficiency, you can reduce the milk products in diet. That will help. And children usually get over the problem after 2-3 years. But there are some children who continue to have the problems. They'll have to avoid milk products at all totally. And திரும்பி வயசானவளுக்கு again the problem sets in after 60-65 years. Excess milk. இதுக்காக it is not the usual amount of curd or milk you take in. Excess milk, sweets, ice creams, these can cause intolerance because of lactase deficiency. Thank you doctor. எவ்வளவு நாட்களுக்குள் பேச்சு வரவில்லை என்றால் டாக்டர் கிட்ட போய் காட்டணும்? சில குழந்தைகள் லேட்டா பேசுறது, சில குழந்தைகள் சீக்கிரம் பேசுறோம் இல்லையா? கரெக்ட். ஸோ நார்மலா என்னன்னா, உங்களுக்கு ஸ்பீச் எப்போ டெவலப் ஆகணும்னா 6 monthsல இருந்து குழந்தைகள் வாய் கூட்டி நம்ம பேசும்போதே they try to talk. ட்ரை பண்ணுமே தவிர முடியாது. by 9 months or so they start saying மம்மா பப்பா இந்த மாதிரி எல்லாம் மீனிங் புரிஞ்சுக்காம சொல்லலாம். 1 வயசு ஆகும்போது நன்னா புரிஞ்சே அம்மா அப்பா எல்லாம் சொல்ல வரும். ஒரு 1.25 வயசுல 1-2 வார்த்தைகள், 1.5 வயசுல 10-12, 2 வயசு ஆகும்போது நிறையவே ஒரு 50-60 வார்த்தைகளுக்கு மேல வந்துடும். திஸ் இஸ் in normal. Your question is for how long you can wait. How long we have to wait? Yeah. So நிறைய குழந்தைகள் வந்து டிலே வருது நிறைய பாக்குறோம். When am I worried?
I am worried if a baby at 1 year of life is not responding to his name or to her name. ஒரு வயசு ஆற குழந்தைக்கு what we expect them to do is பிடிச்சிருந்துக்குவாவது செய்யணும். And they should be able to respond. பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா உடனே திரும்பி பார்க்க தெரியணும். பேசணும் அவசியம் இல்லை, பக்கத்துல வரணும்னு அவசியம் இல்லை. தன்னோட பேர்னு புரிஞ்சுக்கணும், காதுல விழணும், திரும்பி பார்க்கணும். பேரண்ட் வில் சே, இல்ல டாக்டர் டிவில ஆட் வந்தா உடனே பாக்குறான் ஓடி போறான். No, this is not what we want. We want the child to understand that it is his name and turn instantaneously. இல்ல வாசல் பெல் அடிச்சா பாக்குறான், போன் பெல் அடிச்சா பாக்குறான். No, that is not enough. They should interact and understand this name is mine and they should turn and see. அது இருக்கணும். நம்ம சொல்ற சிம்பிள் கமாண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க. இங்க இந்த டம்ளர் கொண்டு போய் அங்க வை, அப்பாவை கூப்பிடு, இந்த வேற ஏதாவது பொம்மை எடுத்துட்டு போய் அங்க வை, இந்த மாதிரிலாம் சொன்னா if they are obeying, then you can wait for the speech to start even till 2.5 years, because there are many babies who start talking by 2.5 also. Yes. But they would be uttering at least amma appa வார்த்தையாவது வரும். 1.25 வயசு 2 வயசுல கூட அம்மா மட்டுமாவது வரும். நான் சொன்ன இந்த விஷயம் எல்லாம் இருக்கும். பேர் கூப்பிட்டா உடனே திரும்பி பாக்குறது, ஏதாவது பண்ணுன்னு சொன்னா சிம்பிள் கமாண்ட்ஸ் இங்க வா அங்க போ சொன்னா பண்றது இருக்கணும். அது இல்லைன்னா இட்ஸ் a cause of concern. And having spoken about this, I want to add one more thing. One common problem we all encounter now is attention deficit in children. More so in the corona period, parents working with laptop, babies have been introduced to the media. Cell phone கையில கொடுத்து வச்சுட்டு ஸ்கூலுக்காக கொடுக்கறது அது தலையெடுத்து வேற விஷயம். இது 6 மாசம் 8 மாச குழந்தை கையில செல்போனை கொடுத்து வச்சு, and they are very proud saying my baby is going to open, அழகா தனக்கு வேணுங்கிற ரைம்ஸ் ஓபன் பண்றது, அழகா அந்த பட்டன் போட தெரியுது, பிளே பட்டன் தெரியுது. This is something very, very sad plight, and these 2 years have really taken a toll on many lives. I have seen many children who are otherwise normal just because of this media exposure. பேச்சு இல்லாம, பேர் கூப்பிட்டா தெரியாம, பழைய கால காத்தவராயன் படம் யார் யாருக்கு தெரியும் தெரியாது, அந்த மாதிரி அந்த தன் உலகத்துல இருக்கிற குழந்தை. They were all brought back to normal, 3-4 children. Only after I had to insist them, mothers, to take off their work, sit with the child. இல்லைன்னா பாட்டி யாரையாவது உட்கார சொல்லி cell phone, television எதுவுமே இல்லாம interact with the child, and the children are back to form. So it's a very pathetic situation, and the connections in brain are all happening maximum in the first 3 years of life. So அந்த சமயத்துல 3 வயசு வரைக்கும் செல்போன் பக்கத்திலேயே போக கூடாது குழந்தைங்க. So that is something very, very important. Parents should not encourage that. They must find some ways of entertaining their babies. Maybe they are employed, 2 பேரும் வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ற சிச்சுவேஷன் எல்லாம் இருந்திருக்கலாம், முன்னாடி இருந்தது போனது போட்டோம், ஃபியூச்சர் எப்படின்னு தெரியல. இனிமே உள்ளதுல they should understand that entertaining the child is not with media, it should be personal interaction, two-way interaction கண்டிப்பா இருக்கும். So that is something very, very important. Otherwise developing brain gets very badly affected with these things, gadgets. Well said, doctor, really well said. Is there any relation between weight and health of the child? Why some childs tend to be lean in spite of healthy eating habits? I'm fortunate தான் சொல்லுவேன், because I get to see many the other way around. Obesity is more common nowadays. One thing is, again, it comes back to gadgets. They sit with that. So gadgets கூட உட்கார்றதுனால விளையாடுறது கிடையாது, unhealthy eating habits. ஸோ அதெல்லாம் வரும்போது செடென்ட்ரி ஸ்டைல்லாம் வந்து வெயிட் போடுற குழந்தைகள் தான் நிறைய பாக்குறேன். ஒல்லியா இருக்கிறதுன்றது you don't have to really worry much, because we have a range of weight for every age group. ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள குழந்தைகள் இருந்தாக்க you don't have to worry about the weight. So underweight is no longer a problem in our society. I see more of overweight children. So you have to really worry if they fall much below the expected range. So when you go to your pediatrician, they'll be having a chart, they'll be showing you the normal graph. So if it's well within the normal limit, you don't have to worry. Romba much below the normal, then only we have to see what we have to find out what underlying problem the baby has. Okay, thank you, doctor. நம்ம கொஞ்ச காலம் முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ட்ரெண்ட் இல்ல. இப்போ குழந்தைகள் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா எக் கொடுக்கணும், அதுல மட்டும்தான் புரோட்டீன் இருக்கு, ஃப்ரம் ஒரு மாதிரி 1 இயர்ல இருந்து புரோட்டீன்ங்கிறது மஸ்ட் நான் எடுத்து நிறைய வீடுகள்ல. அப்படியா? இல்ல, egg is taken as a reference protein. I don't deny that. So எங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்ல சொல்லி தருது egg is a reference protein. Net protein utilization ஒன்னு சொல்லுவோம், that is very high, but it is not at all mandatory. Vegetarian sources, you have plenty of sources for protein. You have milk as a major source. Milk ஓட எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் அது சீஸோ பன்னீரோ கர்டோ எல்லாமே protein rich. All dal products are protein rich. And cerealsலயும் protein, எல்லா cerealsலயும் especially milletsல எல்லாம் protein உண்டு. வேர்க்கடலை is rich in protein. Almonds,
walnuts, then வேற என்ன, Yeah. யூ ஹேவ் சோயா. சோயா வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி வேண்டாம், பிகாஸ் ஈஸ்ட்ரஜன் எக்ஸஸ் ஆயிடும். ஸோ ஓரளவுக்கு சோயா எடுத்துக்கலாம், அதுவும் தப்பு இல்லை. ஸோ ப்ரோட்டீன் சோர்சஸ், வெஜிடேரியன் சோர்சஸ் ஆர் இன் பிளென்டி. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ ஃபார் எ நான்வெஜ் சோர்ஸ். தேங்க்யூ டாக்டர். அதே மாதிரி இந்த குட் டச் பேட் டச் அது எந்த வயசுல குழந்தைகளுக்கு புரியும்? நம்ம சொல்லி கொடுத்துடலாம், அந்த எந்த ஏஜ்ல அந்த குழந்தைக்கு அது புரியும் நம்ம சொல்றது? As early as 2.5 to 3 years. அதுக்கு முன்னாடி it is difficult. 2.5-3 வயசுல இருந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிடும். By 3 years they are very clear for understanding that. So school அனுப்புற வயசு is ideal age. இப்போ அந்த 3 வயசு தான் பிடிச்சி தள்ளிடுறல, அதனால அந்த சமயம் yes you can teach. Okay, thank you. You should. இந்த சாக்லேட் அது மாதிரியான மாவு பொருள்களை சாப்பிடும்போது பல்லுல பிரஷ் பண்ண வேணும்ங்கிற ஒரு கம்பல்சரி ஒட்டிக்கும். பிரஷ் பண்றது அதனால அது நெசசிட்டியா? கண்டிப்பா. எனி டைம் மெயின்டைனிங் தி டென்டல் ஹைஜீன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வாட் வி ரெக்கமெண்ட் till 2 years of life is டூத் பிரஷ் வேண்டாம். 2 வயசு முடிகிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீடுக்கு அப்புறமே கூட காட்டன் பால்ஸ் நீங்க சோக் பண்ணிடலாம். வெந்நீர்ல வந்து நல்லா கொதிக்கிற வெந்நீர்ல ஒரு 10-20 பால், just boil it in water for 10 minutes, keep it closed, clean lid வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டா 24 hours அந்த காட்டன் பால்ஸ் யூசபிள். அது வார்மா இருக்கணும், ஹாட்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. டேக் அவுட் அ காட்டன் பால், ஸ்குவீஸ் அவுட் தி எக்ஸஸ் வாட்டர். குழந்தையோட கம் சர்ஃபேஸ், பல்லு வரத்துக்கு முன்னாடியே நான் சொல்றது, கம் சர்ஃபேஸை யூ கேன் கிளீன் வித் தீஸ் காட்டன் பால்ஸ். தட் இஸ் ஒன் வே டு கிளீன் தி மவுத். டென்டல் ஹைஜீனுக்கு பல்லு முளைச்ச அப்புறம் கூட 2 வயசு வரைக்கும் யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் காட்டன் பால்ஸ் ஆஃப்டர் எவ்ரி ஃபீட் டு கிளீன் தி ஓரல் சர்ஃபேஸ். அதுக்கப்புறம் யூ யூஸ் ஒன்லி பேபி பிரஷ் வித்வுட் பேஸ்ட். அண்ட் இந்த மாவு பொருட்கள் சாப்பிட்ட அப்புறம் பண்ண சொல்றது வந்து we ask them to just drink little hot water. வாய் நல்லா கொப்பளிச்சு முழுங்கிடு, துப்ப தெரிஞ்சா துப்பு, இல்லைன்னா முழுங்கிடு. ஹாட் வாட்டர் அண்ட் நல்லா கொப்பளிக்கும் போது காகிள் பண்ணும்போது அந்த கிரெவிசஸ் கிளீன் ஆயிடும். ஒவ்வொரு தடவையும் பிரஷ் எடுத்து போய் பண்றது ப்ராக்டிக்கல் இல்ல, நல்லதுதான், பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் ப்ராக்டிக்கல். ஒவ்வொரு தடவை சாக்லேட் சாப்பிடுறதே பனிஷ்மெண்ட் ஆயிடும். Then how to avoid watching cartoons all the time, especially while eating? நிறைய வீடுகள்ல சாப்பாடு உள்ள போனோம்னா அதுக்கு காரணம் நம்மதான். சோ வாட் ஐ வுட் சே இஸ், 3 வயசு வரைக்கும், அட்லீஸ்ட் 2 வயசு வரைக்கும் செல்போன் ஒரு வஸ்து இருக்கிறதே குழந்தைக்கு தெரிய வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் ஓகே, யூ ஹாவ் டு சிட் வித் தி சைல்ட், மானிட்டர் when they see watch programs. ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான், அரை மணி நேரம் தான் கொடுப்பேன். கேமிங் 5-6 வயசுக்கு முன்னாடி அலோவ் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் கூட விளையாடினாலும் ஆன்லைன் கேம்ஸ் மற்றவங்க கூட சேர்ந்து விளையாடுறது நெவர் என்கரேஜ் தட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் கேஜெட்ஸ் வச்சு விளையாடுறது. யூ ஆர் சம்திங் எல்ஸ். ஐ ஸ்கிப்ட். நீங்க கேட்ட கேள்வியில இருந்து தள்ளிட்டேன். நீங்க வேற என்ன கேட்டு எடுப்போம்? இல்ல இத கேட்டேன். எப்படி சாப்பிடும் போதாவது அவாய்ட் பண்றது எப்படி அப்படி? கார்ட்டூன்ஸ் மேஜர் ப்ராப்ளம் இஸ் they get so addicted to it. It is a fancy thing. It keeps changing. The screen keeps changing all the time. பயங்கர கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், பயங்கர என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும். நம்ம என்ன தலைக்குப்புற புரண்டாலும் யூ காண்ட் என்டர்டெயின் சில்ட்ரன் சோ வெல் லைக் தட். சரி, ஒரு 10 நிமிஷம் வேணா நமக்கு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும், அப்புறம் முடியாது. ஸோ யூ இன்ட்ரடியூஸ் them to something like that. They expect that always. So when you are not able to match up to that, நீ எனக்கு அதை போடுன்னு அழ ஆரம்பிச்சிடும் குழந்தை. So you don't allow for that addiction. ஸோ அது முதல்ல இருந்தே அது ரொம்ப காமிக்காம, அப்படி சாப்பிடுற சமயம் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி விஷயம் காமிக்கவே வேண்டாம். நோ டைவர்ஷன் டு ஈட். குழந்தை சாப்பாடை பார்த்து புரிஞ்சு வயருக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டோம். ஏமாத்தி கொடுக்கணும்னு வேண்டவே வேண்டாம். ஒரு பவுல்ல எடுத்ததை முடிக்கணும்னு வச்சுக்கவே வேண்டாம். நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி வாயில சாப்பாடு இப்படி இருந்ததுன்னா டோன்ட் ட்ரை டு புஷ் இட். அந்த தப்பு பண்ணவே வேண்டாம்னா இப்படி இருக்கு வாயில வச்சுட்டே இருக்குன்னா இட் டசன்ட் வாண்ட் ஃபுட், விட்டுடுங்க குழந்தைய. இஃப் இட்ஸ் ஸ்பிட்டிங் இட் மீன்ஸ் ஐ எம் டன். தட் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் பேபி. ப்ளீஸ் லீவ் த பேபி அலோன் அண்ட் டோன்ட் ஹேவ் எனி டைவர்ஷன்ஸ். இந்த மாதிரி மீடியா டைவர்ஷன் வேண்டாம். வெளியில காக்கா குருவி முடியும்னா காட்டுங்க, இல்ல வீட்டுல உள்ள பொருட்களை காமிக்கலாம். Bedtime stories you can tell. Buy more story books. I want parents or grandparents to get into storybook culture. Kutti stories, moral stories, that encourages so much. So and the reading habit வரட்டும். இந்த மீடியா ஒரு 5 வயசு வரைக்குமாவது செல்போன் இல்லாம வளர்த்தா நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் டாய்லெட் போறதுக்கு ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல, அவுட் சைட் அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாங்க. அது ரொம்ப தப்பு. அதோடைய பின் விளைவுகள் என்ன, அது அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்கிறது? That has a very adverse outcome both on urinary tract as well as the bowels. Urinary infections are known to occur and also constipation sets in when they hold their urine. So இது ரெண்டுமே major problem. I know of even grown up girls who don't drink water because their restrooms are not clean. One thing, it should start from us speaking to the school authorities about toilets.
மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் டாய்லெட்ஸ். நம்ம மால்ல எல்லாம் போய் பார்க்குறோம். அத்தனை பேர் வந்து போற இடம் எவ்ளோ கிளீனா இருக்கு. And these schools, unfortunately, they don't have such a big crowd. I don't know why they can't maintain that. தண்ணி ப்ரொவிஷனோ, அந்த ஹைஜீனிக் ஹேண்ட் வாஷ் இருக்கிறது. ஏன் அதெல்லாம் பண்ணலாமே? It's not a big problem. I don't know why people don't do in school. Without that, it is difficult to convince our children to use. It's very, very difficult. But you have to tell your children, கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி அனுப்பணும். But I do understand the pathetic situation. Not all can afford a big school. So சாதா ஸ்கூல்ஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா டாய்லெட் கண்டிஷன்ஸ் are really very pathetic. So we have to speak to school authorities to help them out. But you have to tell your children also, use tissue paper கையில கொடுத்து அனுப்பலாம். தண்ணி எப்பயும் அவங்களுக்கு அந்த சில சமயம் கப்ல எடுத்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், பிடிக்காது. So tissue paper கையில கொடுத்து, once you urinate, just dab it with tissue paper, throw it and come out. You can teach them that. You have to tell them urinary infection is a possibility. Constipation வரலாம். Constipation வந்தா கீழே மோஷன் போற இடம் கிழியலாம், வலிக்கும். சில சமயம் கான்ஸ்டிபேஷன்னால மோஷன் வீக் ஆகும், ஸ்கூல்ல இன்கன்வீனியன்ஸ் வரும். இதெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்கலாம். இல்ல குடல் ஏறுறதுன்னு ஒண்ணு வரும், கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து அக்யூட் எமர்ஜென்சி வரலாம். ஸோ உனக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வராம இருக்கணும், உன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும், மூளை நல்லா வேலை பார்க்கணும்னா யூ நீட் டு ரியலி ரிலீவ் யுவர் செல்ஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் ஸ்கூல். அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். மார்னிங் டு ஈவினிங் ஒரு தடவை அவங்க யூஸ் பண்ணாலே பெருசு. ஓகே டாக்டர். ஒரு கொஞ்சம் வருஷங்கள் முன்னாடி எல்லாம் 10 இயர்ஸ்க்கு மேலதான் பருவம் பீரியட்ஸ் வர்றது ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருந்தது. இப்பெல்லாம் 7-8 இயர்ஸ்லயே குழந்தைகள் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுறது. அதுக்கு வந்து ஏதாவது சாப்பாடு ஃபுட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணினா சரியா போகுமா? என்ன ரீசன்னால இப்ப அப்படி ஆயிட்டு இருக்கு? அப்புறமே இது ஆனதுக்கு அப்புறமே கூட பீரியட் ரெகுலரா வர்றது இல்ல, ரொம்ப இர்ரெகுலரா இருக்கு. அது உடனே ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ன்றாங்க. இமீடியட்டா ஹார்மோன் அதுக்கு வந்து சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு டாக்டர் மீட் பண்ணணுமா? எல்லாம் கரெக்ட் क्वेश्चंस. less than 8 years is definitely not normal. 8 வயசுக்கு கீழே குழந்தைகள் பெருசானாக்க, if they attain menarche, they have to be evaluated. There could be some endocrine causes or even neurological causes for the early puberty. So that needs to be worked up. Less than 8 years cannot be taken normal. But 8 வயசுக்கு மேல நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த காலம் 15-16 வயசு was the age of menarche, but now it has reduced so badly. 9-10 years is taken as normal, which is quite unfortunate for the girls. பாவம் கஷ்டம் தான் குழந்தைகளுக்கு. Something else. What was your other question? About the irregularity with it. Yes, menstrual irregularities once they attain age. Normally menarche வந்த குழந்தைகளுக்கு முத 2 வருஷம் cycles can be irregular, they can be frequent, they can be delayed. Once in 18 days வரலாம், once in 2 months வரலாம். You don't have to worry about it. You don't have to see any doctor for that. You have to ensure the baby is given adequate nutritious diet, especially green leafy vegetables, நிறைய iron supplements அந்த மாதிரி menarche ஆன குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். And this early menarche and the irregular cycles after 2 years. 8 வயசுல menarche ஒருவேளை இல்ல 9 வயசுல menarche, 11 வயசுக்கு அப்புறமும் cycles irregular இருக்குன்னா, that could be a genetic tendency. There is also a lifestyle to do with it, and also diet, right, like you rightly said. Animal protein and soya excess is known to cause irregularities in hormonal levels. So that is not fully proven, but it is a postulate which is placed. So animal protein and excess soya is known to cause menstrual irregularities because of hormonal imbalance. And இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தி உள்ளது PCOS னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, polycystic ovarian syndrome. So அதுல வந்து என்ன ஆயிடும்னா, அந்த எக்கோட மெச்சூரிட்டி இஸ் அஃபெக்டட். ஸோ மெச்சூர் எக்ஸ் ஆர் நாட் பீயிங் ரிலீஸ், ஸோ த சைக்கிள்ஸ் ஆர் நாட் வெரி ரெகுலர். இதுல தே ஜென்ரலி ப்ரெசென்ட் வித் மேல் டைப் ஆஃப் ஹேர் பேட்டர்ன், நாடி பக்கத்துல முடி, இங்க சைட்ல முடி. They have more pimples, முகத்துல நிறைய பிம்பிள்ஸ், which is more common in boys. செஸ்ட்ல முதுகுல எல்லாம் பிம்பிள்ஸ் வரும். And hair growth is more of a male pattern of hair growth. They have increased weight gain, irregular periods, and when you do an ultrasound, you tend to see many cysts in the ovaries. So இது வந்து பெரிய நோயினெல்லாம் கிடையாது. Now we come across many children with that. All that they need to do is கொஞ்சம் lifestyle modification, cut down on their excess calorie diet. So when that comes, I have to tell you about what will be the ideal diet to be followed. You must follow a diet which will have a pyramid. அந்த pyramidோட டாப்ல வந்து, அதாவது கொஞ்சமா நம்ம சேர்த்துக்க வேண்டியது சுகரும் ஃபேட்டும். ஃபேட்ல வந்து there is visible fat and invisible fat. When I say visible fat, it is the oil, butter, ghee which you use straight. Invisible fat is what you get through your other food items like milk, meat, and also through egg and usual cereals. எல்லாம் கூட நம்மளோட தானிய வகைகள்ல கூட ஃபேட் உண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம்.
ஸோ அந்த ஃபேட் எல்லாம் நம்ம கணக்கெடுக்காத ஃபேட் உண்டுங்கிறதுனால நம்ம கணக்கெடுக்கிற ஃபேட் கம்மியா பிரமிடோட டாப்ல சுகர் அண்ட் ஃபேட் ஷுட் பி மினிமம். அண்ட் ஃபேட் சொல்லும்போது எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், பட்டர், கீ, everything is good. So don't say one thing is good and don't always go for the sunflower safflower oil alone. You must have an equal percentage of everything. Ghee, butter can be the least. அதுக்கு அடுத்தாப்புல you can use your sunflower safflower oil and then you can also use your groundnut oil and gingerly oil. So எல்லாமே equal proportionsல எடுத்துக்கலாம். And omega-3, omega-6 fatty acids இருக்கு. Omega-6 fatty acids are good for skin, which is available in all your nuts and seeds. நம்ம என்ன nuts பிடிக்கிறதோ including groundnuts, that is very commonly available. அது குழந்தைங்களுக்கு நல்லா பவுடர் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஜாகரியோட, இல்ல சாப்பாட்டுல போட்டு கொடுக்கலாம். Omega-3 is more commonly available vegetarian source வந்து flax seeds மட்டும்தான். And it's also available in egg for non-vegetarian source. Protein வந்து minimum 10% of your percentage of your food intake should be protein. Carbohydrate ஒரு 60% இருக்கணும். கண்டிப்பா எல்லா நம்ம சாப்பாட்டு சர்விங்லயும் காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் ஃப்ரூட்டோ வெஜிடபிளோ எல்லா டைமும் வரணும். காலையிலயும் நைட்டும் ஃப்ரூட் ஈஸி, லஞ்ச் கூடயும் ஈவினிங்கும் வெஜிடபிள் ஈஸி. ஸோ 2 servings of fruits, 2 servings of vegetables must for children. So that healthy lifestyle should be inculcated. So in the irregular cycles உள்ள குழந்தைங்க, they must reduce their weight and also have some lifestyle modifications so that cycles become regular. அத மீறி மோசமா இருந்ததுனாக்க you have to see a gynecologist. அதுதான் இப்ப உங்களை நெக்ஸ்ட் கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த காலேஜ் இது மிடில் ஸ்கூல், ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி இப்பவே வெயிட் ரிடக்ஷன் ஆகணும், இவ்வளவுதான் ஹிப் இருக்கணும், அந்த மாதிரி இதுல வந்து சாப்பாடை வந்து நிறைய நெக்லெக்ட் பண்றாங்க. நார்மல் நொங்கு தண்ணி சாப்பிடுறது. அது ப்ராப்ளம் பேலன்ஸ் டயட் இப்ப நீங்க கரெக்ட்டா சொன்னது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. அதுதான் should be there. Correct. Correct. Very good டாக்டர். பாட்டி ட்ரைனிங் வந்து எந்த வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ணா பெட்டர்? குழந்தைகளை சாரி again I go back to small kids. பாட்டி ட்ரைனிங் வந்து எப்போ பெட்டர்? எந்த ஏஜ்ல டீச் பண்ணா? நார்மலி become முதல்ல யூரின் கண்ட்ரோல், மோஷன் கண்ட்ரோல் எப்போ வரும்னா மோஷன் கண்ட்ரோல் இஸ் earlier achieved. So by the time they are around 2, easily கண்டிப்பா மோஷன் வந்து சொல்லிட்டு பாட்டில தான் உட்காந்து போவாங்க. You can start it as early as 9 to 10 months when the baby is steady to sit. நல்ல குழந்தை நம்ம உட்காத்தி வச்சா முதுகெல்லாம் விளையாம உட்கார்றது, தன்னால உட்கார்றது 8-9 மாசம். So that is the time you can make the baby sit in a potty. யூரினுக்கு கூட தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே சாப்பிட்டு 1/4 மணி நேரத்துல யூரின் போறது நமக்கு அந்த தெரியும். எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அது ஒரு டெண்டன்சி. சாப்பிட்டு 1/4 மணி நேரத்துல மோஷன் போறதும் அந்த 1 year 1.5 years வரைக்கும் நார்மல். So you can make them sit and train. But whatever you train, urine continence வரதுக்கு usually 4 years ஆகும். அது வரைக்கும் night bedwetting இருக்கும். So it is no point ridiculing the child. You can use a diaper till the baby completes 4.5 years. But motion training நீங்க 9 மாசத்துல ஆரம்பிச்சா 2 வயசுக்குள்ள கண்டிப்பா potty training will be done as far as motion is concerned. But urine night dry ஆறது வந்து 4 வயசு ஆயிடும். டே டைம்ல வேணா சொல்லிட்டு போவோம். நைட் நிறையாம போறது 4-5 வயசு வரைக்கும் இட்ஸ் நார்மல். ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர். இந்த லிங்குவிஸ்டிக் ப்ராப்ளமா எடுத்துக்கணுமா இல்ல இத வந்து டீச் பண்ணணுமா? அதாவது இப்போ வீட்ல வந்து அவங்க தமிழா இருப்பாங்க, தமிழ் கத்து கொடுப்பா. பெங்களூர்ல இருக்கிறதுனால வெளியில வந்து அந்த குழந்தை ஃபுல்லா கன்னடம் பேசணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட. ஸ்கூல்ல கம்பல்சரி இங்கிலீஷ் ஆயிடும். அட் அ டைம் 3 அந்த பாஷையை அதை கத்துக்கிறது வந்து அதுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகுமா? இல்ல அது வந்து கத்துக்கிறது அதுக்கு வந்து நல்லதா? அவ்வளவு மைண்ட் அதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குமா எடுத்துக்கிறதுக்கு, லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு? Ideally speaking, I would recommend introduction of only one language till first 2.5-3 years. அதுக்கப்புறம் other language acquisition skills easily happens. But to my amazement, I am seeing many children able to manage with multiple languages like you said. But it causes language confusion கண்டிப்பா. Yes. So it depends. It varies from child to child. But என்கிட்ட கேட்டா I will say at least 2.5 வயசு வரைக்குமாவது உங்களோட மதர் டங் ஏதோ அதை சொல்லி கொடுங்க. அந்த பாஷை எல்லாம் அப்புறம் கத்துக்கும். என்ன ஆயிடுது, மதர் டங்கே தெரியாம போயிடுறது. எல்லாரும் they start in English, they are making their child speak only in English, they are comfortable, they are happy. But grandparents who don't know cannot communicate with the child. And the child also doesn't learn the language correctா. எது தேவையோ நம்ம மதர் டங் முதல்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஸ்டார்ட் வித் அதர் லாங்குவேஜஸ். நம்மளாம் என்ன பிறக்கும் போதே தெரிஞ்சுட்டே கத்துட்டோம் அப்படிதான் இல்லையே. எத்தனை பாஷையும் அதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப் லாங் கத்துட்டே இருக்கலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் படி நம்ம பாஷையை முதல்ல கத்துட்டா அந்தந்த லாங்குவேஜ் மதர் டங், then you go on with the others. Okay. Then gluten குழந்தைகளுக்கு அலர்ஜியா? Not always. எந்த குழந்தைக்கு ஒத்துக்காதோ, there is a condition called celiac disease. So எந்த குழந்தைக்கு ஒத்துக்காதோ அதுக்கு தான் அவாய்ட் பண்ணுமே தவிர்த்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ரேஷஸோ டயரியாவோ வெயிட் கெயின் இல்லாம இருக்கிறது எல்லாம் வரலாம். அந்த குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் யூ ஷுட் அவாய்ட். அதர்வைஸ் எல்லாருக்கும் எல்லாம் gluten அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம்.
நீங்க அந்த மாதிரி சத்து கஞ்சின்னு கொடுக்கும்போது எல்லா விஷயமும் கலாபரா பண்ணக்கூடாது. 6 மாசத்துல கஞ்சி கொடுக்கணும் ஆசைப்படுற தாய்மார்களுக்கு இட் ஷுட் பி 1 சீரியல் அண்ட் 1 பல்ஸ். கண்டிப்பா கேஷ்யூ பாதாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு சீரியல் சொன்னா இட் கேன் பி அரிசி கோதுமை ராகி ஏதாவது ஒண்ணு 1 கப் அண்ட் இட் ஷுட் பி 1/3 கப் ஆஃப் ஈதர் சிறுபருப்பு பொட்டுக்கடலை வாட் எவர் பல்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஆட். அவ்வளவுதான் 1/3 1:1. Okay, perfect. 1/3 is பருப்பு, 1 is cereal. Okay, doctor. Perfect. Last question. How to identify the vision problem? அந்த குழந்தைக்கு சரியா தெரியலங்கிறதே நிறைய நமக்கு தெரிய வர மாட்டேங்கிறது சில சமயத்துல. நிறைய நோட்புக்ல மிஸ்டேக்ஸ் வரும்போது நாங்க பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு கேட்போம், ஏன் இவ்வளவு மிஸ்டேக் பண்றா, நீங்க கண் டாக்டர்கிட்ட போய் குழந்தைய காட்டுங்கன்னு. சோ அது வேற எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படி பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு? Ideally speaking, regular eye checkup and dental checkup should start by the time child is 2, dentist கூட்டு போணும். By the time child is 3, every 2 years at least, 3 வயசுல இருந்து every 2 years routine eye checkup should be done, because there is no other way how you can pick it up early. So நம்ம routine eye check போனாதான் அங்க போய் பார்க்கும்போது தான் you will be able to identify. இல்ல blackboard copyingலாம் sometimes front rowல உட்கார்ந்துருக்கலாம், அந்த குழந்தை 7th 8th வர வரைக்கும் ப்ராப்ளமே தெரியாது, பின்னாடி போய் உட்கார்ந்தாதானே தெரியும் பார்க்க முடியலங்கிறது. அண்ட் சினிமா எல்லாம் தோராயமா பாத்துரும், டிவி வீட்டுல பார்த்தா பக்கத்துல உட்கார்ந்து பார்ப்பாங்க. So you cannot say. So every 2 years from 3rd year of life eye checkup is mandatory, and from 2nd year of life every 2 years dental checkup is also mandatory. நீங்க அப்படியே சொன்ன மாதிரி மில்க் டீ தானே சொத்தை இருந்தா பரவாயில்ல எல்லாம் கிடையாது. சொத்தை இருந்தா it affects their eating very badly. ஹெல்தி ஈட்டிங்கே போயிடும், ஏன்னா சவைச்சு சாப்பிட முடியாது, வலிக்கும். ஃபில்லிங்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பண்றதும் அவஸ்தை. Now things have advanced, they have better management of pediatric dentistry problems, but still I would recommend problem வர்றதுக்கு முன்னாடி காத்துக்கிறது better. So every 2 years go for the dental check. Okay, thank you doctor. One more question, sorry. Castor oil கொடுக்கணுமா every year? Olden days தெரியாது, இப்போ no oil, no oil at all. நான் எப்படி இந்த வசம்பு எல்லாம் கூடாது சொன்னேனோ அதே மாதிரிதான் anything in oil form. நம்ம சமையல்ல ஆயில் சேர்த்து கொடுக்கறது வேற, இது கேஸ்டர் ஆயில் இஸ் ஃபுல்லி ஆயில் 5 ml 10 ml அப்படியே கொடுக்கும்போது எந்த குழந்தையும் அதை விரும்பி குடிக்க போறது இல்ல. அது குழந்தை வேண்டாம்னு சொல்லி ஆக்ரேட் ஆயிடுதுனாக்க if it enters the lung, you have had it, you will have lipoid pneumonia. It's very difficult to treat. So அது அந்த மாதிரி ஆயில் எதுவும் தப்பி கூட உள்ள போயிடக்கூடாது. அண்ட் இப்போ சம்மர் சீசன்ல குழந்தைங்களுக்கு வந்து thirst நிறைய இருக்கும். ஸோ வாய் திறந்து சொல்ல முடியாத குழந்தைங்களுக்கு யூ ஹாவ் டு ஆஃபர் fluids frequently 6 months to 2 years. அட்லீஸ்ட் 1.5 வயசுக்கு மேல நடந்து போய் எடுத்து குடிக்கும். அண்ட் அதுல இன்னொரு டேஞ்சர், நீங்க கிளீனிங் லிக்விட்ஸ் எதுவும் குழந்தைங்களுக்கு அக்சசிபிளா வைக்க கூடாது. முன்னாடி நான் படிக்கிற காலத்துல கலர்ட் கெரசின் குழந்தைகள் குடிச்சிட்டு வரும். இப்ப நிறைய இந்த லைசால், எஸ், ஏன்னா அந்த ப்ளூ கலர்ல கெரசின் வரும். ஸோ children used to think it was some drink and they used to drink and come. So kerosene ingestion is one very very serious problem. Deaths have occurred because of that. Neem oil ingestion, we have seen deaths because of that. And Lysol, இப்போ மத்த ஃப்ளோர் கிளீனிங் லிக்விட்ஸ் எல்லாம் கலர்ஃபுல்லா வருதா, அதெல்லாம் ஏதாவது கூல் ட்ரிங்க் நினைச்சு குழந்தை குடிச்சிடக்கூடாது. ஸோ இட் ஷுட் நெவர் பி மேட் அவைலபிள் இன் தேர் விசினிட்டி.